Students of class 6, welcome to the online class English. We were learning lesson 1, it all began with deep deep. In the previous class, I have taught you part 2. I hope you have prepared the part very well. Today's task is part 3. But before that, just revise part 2. Page number 10. It all began with deep deep. Part 3. In the previous class, we learned that Bholanath saw an animal in the dark and thought that it was his donkey. So he carried it on. There is my donkey, ওই তো আমার গাধা. Bholanath shouted and running to the tiger. Bholanath চিৎকার করলো আর বাঘের দিকে দৌড়ে গেল. Grabbed it, তাকে ধরলো. He pulled the tiger's ears. তারপরে বাঘের কান ধরে টেনে নিয়ে এলো. Move, you lazy donkey. চলো, অলস গাধা, or I will give you a hard time. নাহলে তোমাকে বেধড়ক মার দেবো. The tiger was really frightened. বাঘটি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল. সে ভাবলো যে এটা নিশ্চয়ই সে ভয়ানক ডিপ ডিপ, যে ওই বৃদ্ধা মহিলাকে উত্ত্যক্ত করছিল, বৃদ্ধা মহিলাকে প্রহার করছিল বা জ্বালাতন করে মারছিল, সেই নিশ্চয়ই ওই একই ব্যাপার. তো সে প্রচণ্ড ভয় পেল. ভোলানাথ তাই জন্য কিছু করলো না. যখন ভোলানাথ তাকে ধরলো, তার কান ধরে টেনে আনলো, তখন সে কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না. বাঘটি পশু মানে একটা বন্য একটা গাধার মতনই বলা যায়, গাধার মতনই সে ওই ভোলানাথের সঙ্গে বাড়ি এলো. ভোলানাথ বাড়ি এসে তাকে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধলো. সকালবেলায় ভোলানাথের স্ত্রী দেখলো যে বাঘটি একটি দড়ি দিয়ে গাছে বাঁধা আছে. তখন প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করলো. তার আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলো ঘর থেকে. আর ভোলানাথ তখন ঘুমাচ্ছিল, সেও কিন্তু বেরিয়ে এলো. সমস্ত লোকেরা হতযোগিত, সমস্ত লোকেরা হতবাক. ভাবলো যে কে এই বাঘটিকে গাছে বেঁধে রেখেছে. তারা জিজ্ঞাসা করলো. একটা প্রতিবেশী বলল যে ভোলানাথ বলতে পারে. ভোলানাথ জানে, আমি তাকে দেখেছি গত রাত্রে একটা পশুকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে. তখন ভোলানাথ, সেও প্রচণ্ড ভীত ছিল, সেও কিন্তু তার ভুল স্বীকার করতে রাজি হয়নি. সবাই তাকিয়েছে তার দিকে. ইতিমধ্যে বাঘটি এত লোকের দ্বারা বিরক্ত বোধ করে দড়িটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে কেটে দৌড়ে পালিয়ে গেল জঙ্গলে. তখন লোকেরা, গ্রামবাসীরা একটু আশ্বস্ত হলো, তখন একটু তারা স্বস্তি পেল. ভোলানাথ এখন অহংকার করে গর্ব করার সুযোগ পেল. সে বলল যে আমি তো বাঘটিকে গত রাত্রে ধরেছিলাম, আমি এমনকি বাঘটার কান ধরে টেনে এনেছিলাম. তো শীঘ্রই তার সাহসিকতার খবর গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে গেল. রাজাও শুনতে পেলেন ভোলানাথের সাহসিকতার খবর. তো তিনি তাকে পুরস্কার দিলেন. তো একটা বড় বাড়ি তাকে আর তার স্ত্রীকে থাকার জন্য, এবং তাকে সেনাপতির প্রধান, কমান্ডার ইন চিফ মানে সেনাপতির প্রধান করে দিলেন, সৈন্যবাহিনীর প্রধান করে দিলেন. নাও রিড দ্য থার্ড পার্ট, পেজ নাম্বার 11. At first, English meaning. After that, or after a few months, a news came that a neighboring king declared war. There was a war between two states or countries. So Bholanath was called. He appeared at the royal court
and the king ordered him or told him that your duty is to protect the state. So you have to protect the state. Then Bholnath came home in despair. He thought, I don't know how to ride a horse, then how can I defend the enemy soldiers? Then his wife told him, don't worry, I have a solution. Just you ride on the horse and I will tie you to the horse with a rope. Then in the morning the king sent a stallion, a male horse. A male horse is called stallion and the female horse is called mare. So the king sent him a male horse, that is stallion, and Bholnath got up the horse and his wife securely tied him with a rope. But the horse did not feel the tight rope. He galloped and began to run wildly. The horse began to run and it ran and entered the enemy camp. There the enemy became frightened after seeing that a man was tied to the horse and he was shouting loudly. In the meantime, Bholnath saw a branch over his head. Then he tried to pull him out by holding the branch, but as he held the branch broke and it took away in his hand. Bholnath then screamed loudly, help, help, save me. But the enemy soldiers did not hear him. They thought that it might be a dangerous warrior who will defeat us single-handedly. So they ran from that place. They escaped. The enemy soldiers escaped from that place. They removed without putting up fight. Then easily Bholnath got victory. Then everyone heard this, that Bholnath defeated all the enemy soldiers himself. Then the king became pleased and also awarded him in a public ceremony. যেটা বললাম সেটা হলো যে কয়েক মাস পর একটা খবর এলো যে প্রতিবেশী রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ভোলানাথকে রাজসভায় ডাকা হলো। রাজামশাই তাকে বললেন যে তুমি হচ্ছে আমার সেনাপ্রধান, তো আমি তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি, তোমার কর্তব্য হচ্ছে এই রাজ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব বা কর্তব্য তোমার। ভোলানাথ সে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলো। সে তার স্ত্রীকে এসে বললো যে আমি কি করে এত সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবো, যেহেতু আমি ঘোড়া চড়তে পারি না। সে তার স্ত্রীকে বলল অসহায়ভাবে। তখন স্ত্রী তাকে বললো চিন্তা করো না, আমার কাছে সমাধান আছে, আমি তোমাকে দড়ি দিয়ে ঘোড়াতে বেঁধে রাখবো, তাহলে তুমি কিন্তু পড়বে না। তখন সকালে রাজামশাই একটা পুরুষ ঘোড়া পাঠালেন। ভোলানাথ তাতে উঠে পড়লো আর তার স্ত্রী তার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলো। ঘোড়াটি কিন্তু ওই দড়ির শক্ত বাঁধাটা পছন্দ করলো না। সে লাফাতে লাগলো আর প্রচণ্ডভাবে দৌড়াতে শুরু করে দিল। ভোলানাথ ওই ঘোড়ার সঙ্গে যা হোক করে ঝুলে রইল। তারপরে আস্তে আস্তে যখন ঘোড়াটি শত্রুদের ক্যাম্পে প্রবেশ করতে যাবে, ভোলানাথ তখন ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো। ঘোড়াকে কিন্তু থামানো গেল না। ভোলানাথ দেখলো একটা গাছের ডাল ঝুলছে রাস্তার ওপরে। যে মাত্র গাছের নিচে ঘোড়াটা গেল, সে ওই ডালটিকে ধরলো যাতে সে নিজেকে ছাড়াতে পারে, কিন্তু ডালটি এত শুকনো ছিল যে তার ভেঙে হাতে চলে এলো। ঘোড়াটি শত্রুদের ক্যাম্পে প্রবেশ করে গেল। শত্রুরা তাকে দেখে অবাক হলো যে কি ব্যাপার, একটা বন্য প্রকৃতির মানুষ যে ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা, সে ডালটাকে নাড়াচ্ছে জোরে জোরে আর বলছে বাঁচাও বাঁচাও, কিন্তু এই কথাটা শত্রুরা শুনতে পাচ্ছে না। তারা ভাবছে যে নিশ্চয়ই একা হাতে আমাদেরকে পরাজিত করবে, এ নিশ্চয়ই খুব রেগে আছে। তারপরে তারা খুব ভয় পেয়েছিল। সে ভাবলো নিশ্চয়ই এটা বড় যোদ্ধা, সে একা হাতে আমাদেরকে পরাজিত করবে। তারপরে সৈন্যরা যাই হোক এই ভয়টাকে উতরে গেল, ভয়টাকে পেরিয়ে গেল। তারা কোনো রকম লড়াই না করে শত্রুরা পালিয়ে গেল। শীঘ্রই ভোলানাথের জয়ের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকে অবাক হলো যে সে একাই 8,000 শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এটা মনে রাখতে হবে, 8,000 soldiers
সে 8,000 শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন মনে রাখতে হবে। তারপরে রাজামশাই তাকে পুরস্কার দিলেন একটা পাবলিক সেরেমনি করে, আর ভোলানাথ একজন হয়ে গেলেন লেজেন্ড, মানে কিংবদন্তি। সবাই তাকে মনে রাখবে, এমন একটা ব্যক্তিত্ব চরিত্র হয়ে গেলেন। আর এই সব কিছু শুরু হয়েছিল কিন্তু ডিপ ডিপ দিয়ে। ভোলানাথ খুব সহজেই ওই বাঘটাকে ধরেছিলেন ওই ডিপ ডিপের জন্য। ভোলানাথকে সেনাপ্রধান করা হলো ওই ডিপ ডিপের জন্য। তাকে একটা বাড়ি দেওয়া হলো, আবার শত্রুতে লড়াই পেয়ে গেল, লড়াই করে জিতে গেল এই ডিপের জন্য। নাও read by sentence. A few months after that evening, সেই সন্ধ্যার কয়েক মাস পরে, নিউজ কেম দ্যাট, একটা খবর এলো, দ্যাট এ নেবারিং কিং হ্যাজ ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার, যারা প্রতিবেশী রাজা সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ভোলানাথ অ্যান্ড হিজ কিং গ্যাদার্ড অ্যাট দ্য রয়্যাল কোর্ট, ভোলানাথ এবং তার যে রাজামশাই তার রাজসভায় জড়ো হলেন। দ্য কিং টোল্ড ভোলানাথ, রাজামশাই ভোলানাথকে বললেন, ইউ আর দ্য কমান্ডার ইন চিফ অফ মাই আর্মি, তুমি হচ্ছ আমার বাহিনীর প্রধান। আই ইন্টারেস্ট ইউ উইথ দ্য ডিউটি অফ প্রোটেক্টিং মাই স্টেট, আমি তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি যে আমার রাজ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। ভোলানাথ কেম ব্যাক হোম ইন আটার ডেসপিয়ার, ভোলানাথ প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। আই ডোন্ট ইভেন নো হাউ টু রাইড এ হর্স, আমি জানি না কেমন করে ঘোড়ায় চড়তে হয়। হি টোল্ড হিজ ওয়াইফ হেল্পলেসলি, তিনি তার স্ত্রীকে বললেন অসহায়ভাবে। হাউ উইল আই ডিফেন্ড আওয়ার বর্ডার্স এগেনস্ট 8,000 এনিমি সোলজার্স, আমি কি করে 8,000 সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করব। ডোন্ট ওয়ারি, চিন্তা করো না। হিজ ওয়াইফ সেড, তার স্ত্রী বললেন, আই উইল টাই ইউ টু দ্য হর্স, আমি তোমাকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখবো। ইন দ্য মর্নিং দ্য কিং সেন্ট ভোলানাথ এ ম্যাগনিফিসেন্ট স্ট্যালন, সকালবেলায় রাজামশাই ভোলানাথকে একটা চমৎকার স্ট্যালিয়ন ও পুরুষ ঘোড়া উপহার দিলেন। ভোলানাথ গট আপ গ্লামলি অন দ্য হর্স, ভোলানাথ দুঃখিত হয়ে ঘোড়ায় চাপলেন। অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ সিকিউরলি টাইড হিম টু ইট উইথ এ রোপ, আর তার স্ত্রী তাকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। দ্য হর্স ডিড নট লাইক দ্য ফিল অফ দ্য টাইট রোপস, ঘোড়াটি কিন্তু এই শক্ত দড়ির বাঁধন মোটেই পছন্দ করলো না। ইট রিয়ার্ড, এটা লাফাতে লাগলো। সাডেনলি, হঠাৎ লাফাতে লাগলো। অ্যান্ড গ্যালাপড অফ ওয়াইডলি, আর প্রচণ্ড চিৎকার করলো আর লাফাতে লাগলো। ভোলানাথ হাং ডেসপারেটলি টু ইটস মেন, ভোলানাথ মরিয়া হয়ে তার যে কেশর তাতে ঝুলে রইল। রিয়েলাইজিং দ্যাট দ্য হর্স ওয়াজ হেডেড স্ট্রেট ফর দ্য এনিমি ক্যাম্প, বুঝতে পেরে যে ঘোড়াটি সোজা শত্রুদের ক্যাম্পে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, ভোলানাথ শাউটেড ইন ফিয়ার, ভোলানাথ তখন ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো। দ্য হর্স কুড নট বি স্টপড, ঘোড়াকে থামানো গেল না। ভোলানাথ নোটিসড এ লার্জ ট্রি উইথ ইটস ব্রাঞ্চেস হ্যাঙ্গিং ওভার দ্য রোড, ভোলানাথ লক্ষ্য করলো একটা বড় গাছ, তার ডালপালাগুলো নিচে ঝুলছে রাস্তার উপরে। অ্যাজ দ্য হর্স গ্যালপড আন্ডার দ্য ট্রি, যে মাত্র ঘোড়াটি গাছের নিচে গেল, ভোলানাথ রিচড আপ টু গ্র্যাবস দ্য ব্রাঞ্চেস, ভোলানাথ যা হোক করে পৌঁছে ওই ডালপালাগুলোকে ধরলো। অ্যান্ড পুল হিমসেলফ ফ্রি, নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলো। বাট দ্য ব্রাঞ্চেস ব্রোক অ্যাওয়ে ইন হিজ হ্যান্ড, কিন্তু ডালপালাগুলি তার সামনে তার সঙ্গে ভেঙে তার হাতে চলে এলো। দ্য হর্স হ্যাড এন্টার্ড দ্য এনিমি ক্যাম্প, ঘোড়াটি শত্রুদের ক্যাম্পে প্রবেশ করলো। দ্য এনিমি সোলজার্স ওয়ার অ্যাস্টনিশড টু সি এ ওয়াইল্ড লুকিং ম্যান টাইড টু এ ফিয়ার্স স্ট্যালন, শত্রু সৈন্যরা অবাক হয়ে গেল দেখে যে একটা বন্য প্রকৃতির মানুষ সে একটি ভয়ঙ্কর ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা আছে। ওয়েভিং ব্রাঞ্চেস এক্সাইটেডলি, আর সে উন্মত্তভাবে পাগলের মতো ডালপালাটা নাড়ছে। হেল্প হেল্প, বাঁচান বাঁচান, ভোলানাথ ওয়াজ শাউটিং, ভোলানাথ চিৎকার করছিল, বাঁচাও বাঁচাও। দ্য এনিমি সোলজার্স ডিডন্ট হিয়ার হিম, শত্রু সৈন্যরা তাকে শুনতে পেল না। দে ওয়ার গ্রেটলি স্কেয়ার্ড, তারাও প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল।
দিস মাস্ট বি সাম গ্রেট ওয়ারিয়র, তারা ভাবলো এটা নিশ্চয়ই কোনো যোদ্ধা, হিংস্র যোদ্ধা, কাম সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি টু ডিফিট আস, সে একা হাতে আমাদেরকে পরাজিত করবে। দ্য সোলজার্স ওয়ার ওভারকাম উইথ ফিয়ার, সৈন্যরা সহজেই ভয় থেকে বেরিয়ে এলো। অ্যান্ড ইনস্ট্যান্টলি র্যান অ্যাওয়ে উইদাউট পুটিং আপ এ ফাইট, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে গেল কোনো রকম লড়াই না করে, কোনো রকম লড়াই না করে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল। ভোলেনাথ সহজেই 8,000 সৈন্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করল। শুন দ্য নিউজ অফ ভোলনাথস গ্রেট ভিক্টরি স্প্রেড, খুব শীঘ্রই ভোলনাথের জয়ের খবর গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে গেল। এভরিওয়ান ওয়াজ অ্যামেজড, প্রত্যেকে অবাক হলো। দ্যাট হি হ্যাড ডিফেন্ডেড হিজ স্টেট, যে সে তার রাজ্যকে রক্ষা করতে পেরেছে। অল বাই হিমসেলফ, নিজে নিজেই। এগেনস্ট 8,000 এনিমি সোলজার্স, 8,000 শত্রুর বিরুদ্ধে। দ্য কিং অ্যাওয়ার্ডেড হিম ইন এ পাবলিক সেরেমনি, রাজামশাই তাকে একটা উৎসব করে, একটা উৎসবের মাধ্যমে, একটা সেরেমনি, একটা উৎসব করে, আয়োজনের মাধ্যমে, একটা মেলার মতো আয়োজন করে তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। ভোলেনাথ বিকেম এ লেজেন্ড, ভোলেনাথ একজন কিংবদন্তি, একজন কিংবদন্তি হয়ে গেছিলেন। ইট অল হ্যাড স্টার্টেড উইথ এ ডিপ, এই সব কিছুই শুরু হয়েছিল ডিপ দিয়ে। নাও দেয়ার সাম ওয়ার্ড নোটস। ডিসপেয়ার, হতাশা। দ্য ফিলিং অফ হ্যাভিং লস্ট অল হোপ, সমস্ত রকম আশা চলে যাওয়াকে বলা হয় ডিসপেয়ার, আশাহীন হয়ে পড়াকে বলা হচ্ছে ডিসপেয়ার, হতাশা। স্ট্যালিয়ন হচ্ছে এ ফুললি গ্রোন মেল হর্স, একটা পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ঘোড়াকে বলা হচ্ছে স্ট্যালিয়ন। আর রিয়ার্ড মানে হচ্ছে ব্রট আপ, মানে লালন পালন করে বড় হয়ে ওঠাকে বলা হচ্ছে রিয়ার্ড। সো নাও you have to write down some word notes to understand the text very well, and after that you have to write down the activities so that I may be able to write down the answers in next class. প্রথমে ইন্টারেস্ট, দায়িত্ব, দেওয়া, নাম্বার 2 despair, হতাশা, ডিফেন্ড, রক্ষা করা, ওড়ি, দুশ্চিন্তা করা, ম্যাগনিফিসেন্ট, চমৎকার, গ্ল্যামলি, বিষণ্ণভাবে, সিকিউরলি, সুরক্ষিতভাবে,
রিয়ার্ড মানে এখানে বইয়ে আলাদা আছে, টেক্সট বুকে লেখা আছে লালন পালন করা, ব্রট আপ, কিন্তু এখানে আরেকটা মানে হয় যে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো বা পিছনে পিছনে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। এখানে ওয়ার্ডটা বই টেক্সট বুকের মিনিং অনুযায়ী রিয়ার্ড। গ্যালফট আছে, তারপরে লাফাতে লাগলো, লাফাতে লাগলো হয়। আরেকটা হচ্ছে উদ্দাম গতিতে এগিয়ে যাওয়া, উদ্দাম গতিতে এগিয়ে যাওয়া বা এগিয়ে গেল। ডেসপারেটলি আছে, ডেসপারেটলি মানে মরিয়া হয়ে। গ্র্যাপস হচ্ছে ধরা, হোল্ড বা ধরা। ওয়েভিং আছে, ওয়েভিং মানে নাড়ানো বা ঘোরানো। নেক্সট আরেকটা ওয়ার্ড নোটস লিখবো, দেখো এটা দেখে না একবার। এন্ট্রাস্ট দায়িত্ব দেওয়া, ডেসপেয়ার হতাশা, ডিফেন্ড রক্ষা করা, ওরি চিন্তা করা বা দুশ্চিন্তা করা, ম্যাগনিফিসেন্ট চমৎকার, গ্লামলি বিষণ্ণভাবে দুঃখিত হয়ে, সিকিউরলি সুরক্ষিতভাবে, রিয়ার্ড পায়ে ভর দিয়ে বা পিছনে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো, গ্যালপড উদ্দাম গতিতে এগিয়ে গেল, ডেসপারেটলি মরিয়া হয়ে, গ্র্যাপস ধরা, আর ওয়েভিং নাড়ানো। এক্সাইটেডলি আছে, উত্তেজিত হয়ে। স্কেয়ার আছে, ভীত। অ্যাফ্রেড যেটা হয়। ডিফিট পরিচিত করা জানো, ডিফিট। ইনস্ট্যান্টলিটা করতে হবে, ইনস্ট্যান্টলি তৎক্ষণাৎ। ভিক্টরি, ভিক্টরি হচ্ছে জয়ী। আচ্ছা, সেরেমনি অনুষ্ঠান। আর লাস্ট ওয়ান লিজেন্ড। লিজেন্ড মানে হচ্ছে কিংবদন্তি। তো এক্সাইটেডলি উত্তেজিত হয়ে, স্কেয়ার্ড ভীত, ইনস্ট্যান্টলি তৎক্ষণাৎ, ভিক্টরি জয়ী, সেরেমনি অনুষ্ঠান, লিজেন্ড কিংবদন্তি। সো
You have to write down these word notes in your copy and memorize again and again to prepare the passage very well, to prepare the text. I hope you will do so. And next day we will write down the answers of the activities. So you have to write down the questions. So that's all for today. Thank you.